بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناقة. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگوں عزیزوں، یہ بات بالکل یقینی بات ہے کہ جب امت اجتماعی طور پر اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے گی تو امت اپنے دین کو بھی چھوڑ دے گی. یہ بات بالکل حق ہے کہ جب امت اجتماعی طور پر، میں انفرادی نہیں عرض کر رہا، جب امت اجتماعی طور پر اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دے گی تو امت اپنا دین بھی چھوڑ دے گی. اگر امت تسلسل کے ساتھ دعوت اللہ میں مشغول نہ رہی تو امت باطل کی مدعو ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ بات تاریخ پوری کی گواہ ہے کہ جب امت نے دعوت چھوڑی تو امت مدعو ہو گئی باطل کی. حق پر استقامت، اپنے دین کو ہر حال میں بچانے کی استعداد، خوف ہو یا لالچ، حالات سازگار ہوں یا ناسازگار، ہر حال میں اپنے دین کو باقی رکھنے اور جان و مال کی قربانی کی پرواہ کیے بغیر، جان و مال کے ہلاک ہونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین پر استقامت امت میں اس وقت تک رہی جب تک امت اپنے دین کی دعوت پر قائم رہی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے. روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور نصرانیت کی دعوت دی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روم کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں بلکہ تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں، لیکن اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں، یہ استعداد امت میں اس وقت تک رہی جب تک ہر فرد امت اپنے دین کی دعوت پر تھا. مجھے یہ بات بالکل دلیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ دعوت اللہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے. اس وقت تک امت کے مجموعے میں
اجتماعی دین باقی رہے گا جب تک اس امت دعوت اللہ کو فرض عین سمجھ کر چلتی رہے گی. جب یہ محنت فرض کفایہ ہو جائے گی، جب یہ محنت فرض کفایہ سمجھی جائے گی، تو امت کا وہ طبقہ جو دوسروں کو اپنے دین کی طرف نہیں بلا رہا ہوگا، یہ ہوگا وہ طبقہ جو دوسروں کا مدعو بھی ہو جائے گا، دوسروں کے لیے ان کے دین کا داعی بھی ہو جائے گا. بہت یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو اندر اتارنا ہے کہ امت میں اجتماعی طور پر دین کیوں تھا اور ہر امت کے اندر سے اجتماعی طور پر دین کیوں نکل گیا. تبدیلی مذہب امت میں ایک آسان چیز کیسے ہو گئی؟ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا اس سے زیادہ سخت بات یہ تھی کہ ہم اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے نکلے. میرا جی دوستوں اور بزرگوں، دعوت کا خاصہ اس کی تاثیر ہے کہ دعوت اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے، ایک واحد راستہ ہے. انفرادی زندگی بھی آدمی کو خطرے میں ڈال دے گی اگر حالات بے دینی کے اور دعوت عمومی بے دینی کی طرف ہوگی تو انفرادی زندگی بھی ضلالت سے نہیں روک سکتی. میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بہت انشراح کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بات اندر اتارنی ہے کہ جو دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو برابر اور مسلسل جمع کر کے چلے گا، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی لوگوں کے اندر اللہ رب العزت دعوت سے ہی استعداد پیدا کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو باعتبار عقیدے کے، باعتبار شریعت کے، باعتبار سنت کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار معاملات کے، مجموعی دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں. یہ استعداد دعوت اور عبادت ان دونوں کو برابر اور مسلسل جمع کرنے سے باقی رہے گی. اس لیے کہ قرآن کی بالکل صاف بات ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا، اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو برابر جمع کر کے چلے. اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. یہی وہ شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کبھی مسلمان ہوں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ میں یہ جملہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری یہ تاکید کا معنی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو اکٹھا جمع کر کے چلے. اس لیے یعنی ابتدائی طور پر عرض کر رہا کہ کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اندر اس یقین کی ضرورت ہے کہ عمل دعوت کے چھوٹنے کا میری عبادات پر، میرے معاملات پر، میرے معاشرے پر، میرے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑے گی، کیا اثر پڑے گا. اس نقصان کو سامنے رکھ کر اگر ہمارے دعوت کا اشتغال ہوگا تو استقامت رہے گی، ورنہ استقامت اعمال دعوت پر استقامت نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگ عزیزوں، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر حق کی طرف داعی بنانا
ये मुस्तकिल मेहनत है कि हर फर्द हक की तरफ दाई बने ताकि वो बातिल का मजरूर होने से महफूज रहे। अम्मा बाद প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ খানা পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারিমের কয়েক থেকে কয়েকখানা আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারাকাত থেকে দুখানা হাদিস তিলাওয়াত করেন। এরপরে উনি বলেন যে উম্মতের মধ্যে থেকে যখন ইজতিমাই ভাবে সম্মিলিত ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত শেষ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না। উম্মতের মধ্যে থেকে যখন সম্মিলিত ভাবে ইজতিমাই ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না। বলেন যে আমি ইজতিমাই ভাবে বলতেছি, সম্মিলিত ভাবে দুই একজন করতেছে না এইটা আমি বলতেছি না। সম্মিলিত ভাবে যখন নাকি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না, নিজের দিনকে তারা পাতায় রাখতে পারবে না। এরপরে বলেন যদি উম্মত ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনতকে চালু না রাখে, তাসালসুলের সাথে দাওয়াতের মেহনতকে চালু না রাখে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু না রাখে, তখন উম্মত গায়েরের মধু হয়ে যাবে। দ্বীনের বাইরে যারা, ইসলামের বাইরে যারা আছে তাদের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে, তাদের ফান্দে তারা পা দেবে, নিজেদের দিনের উপরে তারা থাকতে পারবে না। বলেন যে এই জন্যে এই কথাটা একেবারে সত্য, একেবারে সন্দেহমুক্ত কথা যে হকের উপরে থাকার ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা ওই লোকটাকে, ওই তবকাকে আল্লাহ তাআলা দান করেন যারা নাকি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে হকের উপরে ইস্তেকামত নসিব করেন। যদি ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত চালু না থাকে, তাহলে উম্মত গায়ের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে, বরং তাদের পক্ষ থেকে সে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দেবে। বলেন যেটা স্পষ্ট কথা, এই কথাটার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ যখনই মানুষ দাওয়াতের মেহনতকে ছেড়ে দিবে, তখন তার নিজের দিনকে সে বাঁচাইতে পারবে না। যখন তার নিজের দিন বাঁচবে না, নিজের ভিতরে দিন থাকবে না, তখন সে আরেকজনের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক কথা। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন সাহাবী ছিলেন। উনি রোম বাদশার বিপক্ষে লড়াই করতেছিলেন। রোম বাদশাহ তাকে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে ওনাকে কয়েদ করাইল, বন্দী করাইল। উনি যখন কয়েদ হয়ে গেলেন, যখন বন্দী হয়ে গেলেন, তখন রোমের বাদশার পক্ষ থেকে তাকে লোভ দেওয়া হইল, তাকে লালসা দেওয়া হইল। এই কথাটা বলছিলেন এর আগে যে তাই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত করতে যে এখান থেকে সরানোর জন্য যত রকমের লোভ দেখানো হোক না কেন, যত রকমের লালসাই আসুক না কেন, যত রকমের ভয় ভীতি আসুক না কেন, সমস্ত লোভ লালসা ভয় ভীতির মধ্যে থেকে যদি দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে যদি উম্মত জোড়া না থাকে, তাইলে নিজের দিনটাকেও বাকি রাখতে পারবে না এবং নিজেরা অন্যের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরকম লোভ দেখানো হইল যে তুমি যদি দ্বীন ইসলামকে ছেড়ে দাও, তাইলে এই রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেকের মালিকানা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে, অর্ধেক রোমের মালিকানা, অর্ধেক রোমের বাদশা তোমাকে বানায় দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত করতেছিলেন এবং এটা ওই জামানা ছিল যেই জামানাতে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান দাওয়াতের মেহনত করতে চাওয়া ছিল। যার কারণে ওই লোভ লালসার সামনে ওরা দিনকে ছাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং উত্তরটা উনি ওইরকমই দিলেন। উনি বললেন যে দেখো শুধু তোমার এই রোমের অর্ধেক রাজত্ব না, পুরা রোম, বরং
বলতে সমস্ত আরবের সমস্ত রাজত্ব যদি আমাকে দেওয়া হয়, তদুপরিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসতেন, যেই দিনকে আমাদেরকে দিচ্ছেন, যেই দিন আমরা পাইছি, এই দিনের থেকে একটা মুহূর্তের জন্য এই দিনকে ছাড়তে রাজি নই। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যখন নাকি এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা নিয়ম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা সুন্নত, যখন নাকি উম্মতের মধ্যে মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত ধারাবাহিকতার সাথে চালু থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালাদের মধ্যে দ্বীনের উপরে ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দেন। এমন ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দেন যে ইস্তেদাদের কারণে তাদের মাথার মধ্যে অন্য কিছু চিন্তা আসার সুযোগ পর্যন্ত বাকি থাকে না, অবকাশ থাকে না। এই কথাটা একই যে দাওয়াত আল্লাহর মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাকে ওই ইস্তেকামত মারহামত করেন, বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ওই ইস্তেকামত দান করেন। বলেন যে এই কথাটা অতীতের ইতিহাসে, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং কোরআন হাদিসের আলোকে এই কথাটার উপরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই যে উম্মতের মধ্যে যখন নাকি মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত, যদি উম্মতের মধ্যে মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত বন্ধ হয়ে যায়, তাইলে উম্মত নিজেদের দিনটুকু বাকি রাখতে পারবে না, ব্যক্তিগতভাবে নিজের দিনও তার কাছে বাকি থাকবে না। আর ধারাবাহিকভাবে যদি মেহনত না করতে থাকে, তাহলে উম্মত গায়ের শিকার হয়ে যাবে, অর্থাৎ গায়ের দাওয়াতের শিকার তারা হয়ে যাবে, নিজের দাওয়াত তারা দিতে পারবে না। বরং শেষে এই কথাটাও বললেন, বরং তারা গায়ের পক্ষ থেকে তারা দাওয়াত দিতে থাকবে। বলেন যে এটা কোরআন আর হাদিসের মধ্যে এই কথাটা, কোরআনের মধ্যে এই কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ নিজের ব্যক্তিগত দিন বলতে কি বুঝি? নিজের ব্যক্তিগত দিন হলো আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আহকামাত গুলোকে পুরা করা ব্যক্তিগতভাবে, এটা হলো নিজের ব্যক্তিগত দিন। এটা হলো নিজের ব্যক্তিগত দিন যে আল্লাহ তাআলার আহকামাতকে পুরা করার চেষ্টা পুরা করতে পারবে না। কারণ দাওয়াত ইলাল্লাহকে আর ইবাদতকে আল্লাহ তাআলা পাশাপাশি রাখছেন এবং এইটাকেই একমাত্র সর্বোত্তম কথা বলছেন। অন্য কোনো কথাই হইতে পারে না, এই কথার চেয়ে উত্তম কথা কোনোটা হইতেই পারে না। আল্লাহ তাআলা এইভাবে বর্ণনা করছেন যে অন্য কোনো কথার চেয়ে উত্তম হইতেই পারে না, যেখানে কি দাওয়াত ইলাল্লাহ জন্য যে কথাটা ব্যবহার করা হয় ওইটি হলো সর্বোত্তম কথা। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলতেছিলেন এই কথাটা যে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত আর ইবাদতকে পাশাপাশি রাখছেন। বলেন যে এইটা দাওয়াত বলতে কি? দাওয়াত বলতে আমি কোরআন হাদিসের দ্বারা বিশদ আলোচনা করতে চাই যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, এটা সবসময় ফরজে আইনের মেহনত। যেমনিভাবে ইবাদত আমাদের জন্য ফরজে আইন, অনুরূপভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত ফরজে আইন। যেই দিন নাকি কিছু মানুষের কাছে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত তারা ফরজে কিফায়ার মতো মনে করতে থাকবে, তখন তার ব্যক্তিগত দিনকে সে বাকি রাখতে পারবে না। উম্মতের মধ্যে দিনের উপরে ইস্তেকামাত, দিনের পথে থাকার ইস্তেকার যেটা, এটা খতম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এই জন্য দাওয়াতকে আর ইবাদতকে পাশাপাশি রাখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামান আহসানু কাওলান মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহা। ওই কথাতে কার কথা ভালো হইতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে। বলে যে এই জুমলাটা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন তারা বুঝতে পারবেন এটা ইস্তেফহামে ইনকারিয়া, যে এই কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই ভালো হইতে পারে না। এইটি হলো সর্বোত্তম কথা, সর্বোত্তম কথা, যেই কথা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে। বলেন যে এই কাম যে করে, এই কাম আর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহর ইবাদত করে। বলেন যে এই দুই জিনিস যাদের মধ্যে আছে, সেই কথাটা বলার যোগ্যতা রাখে যে আমিও মুসলমানদের মধ্যে একজন। এই দুই জিনিস যার আছে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আছে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আছে এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাতের উপরে আমলের পাবন্দি আছে, এই দুই জিনিসের মধ্যে আছে, সেই শুধু নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করার যোগ্যতা রাখে। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, এটা হলো ফরজে আইন। এইটা যদি না থাকে তাহলে দুই ক্ষতি হয়ে যাবে। মজমুইভাবে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে দিনের উপরে চলার যোগ্যতাটাও শেষ হয়ে যাবে, ব্যক্তিগত দিনকে কোনো বাকি রাখতে পারবে না। আর দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যদি ধারাবাহিকভাবে না থাকে, ধারাবাহিকভাবে যদি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত না থাকে, তাহলে এই উম্মত গায়ের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। বলে যে যার কারণে এইটা প্রমাণিত বর্তমানে স্পষ্ট যে তবদীলে দিন, মানুষ দিনকে ছেড়ে অন্য দিনের দিকে যাইতেছে। অতদিন পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এটার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই
কতদিন পর্যন্ত এই তবদীলের দিনের অবস্থাটা কোন মুসলমান সব নিজের চোখে দেখে নাই, যতদিন পর্যন্ত দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে মজমুই ভাবে উম্মত মুস্তানে ছিল এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত ধারাবাহিকভাবে চলতেছিল। যখন নাকি মজমুই ভাবে উম্মতের থেকে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত বন্ধ হয়ে গেছে এবং দাওয়াতের মেহনতের ধারাবাহিকতা পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এই ইবতিদাত অর্থাৎ দিন ছাড়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে। মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, অথচ সাহাবাদের জন্য ওনাদের সকলেই কথাটা বলে একমত ছিলেন যে আমাদের জন্য আগুনে যে নিজের শরীরকে জ্বালায় পুড়ে শেষ করে দেওয়া সহজ ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দ্বীন আমাদের জন্য একটা মুহূর্তের জন্য ছাড়া আমাদের জন্য সহজ না। ওনাদের সকলের মধ্যে একই বদ্ধমূল ছিল, যে দিন কোনোদিন ছাড়া যায় না, দিন ছাড়ার বিষয় না। এই একই তাদের কিসের জন্য আসছে, কিভাবে আসছে? এই ইস্তেকামত কোথা থেকে নসিব হয়েছে? বলে যে ইস্তেকামত নসিব হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইস্তেদাদ পয়দা করার দ্বারা। আর ওই ইস্তেদাদ তখন পয়দা হয় যখন নাকি মজবুতভাবে দাওয়াতের মেহনতকে চালু রাখে এবং ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত করতে থাকে। এই দাওয়াতের মেহনত করতে গিয়ে জান মালের কোনো রকমের কোনো কোরবানি তারা পরোয়া করে না। যত বড় ছোট কোরবানি হোক না কেন, যত বড় কোরবানি হোক না কেন, যত ছোট মুজাহাদা হোক না কেন, যত বড় মুজাহিদ হোক না কেন, এতে তারা বিন্দু মাত্র ভয় পায় না, ঘাবড়ায় না। সমস্ত কোরবানি আর মুজাহাদার সাথে তারা চলতে থাকে। যখন নাকি এরকম হবে তখনই হবে প্রকৃতপক্ষে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু রাখা। যদি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত চালু থাকে তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই রকমের ইয়াকিন আর ওই রকমের ইস্তেদাদ নসিব হবে, যে রকমের ইয়াকিন আর ইস্তেদাদ সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের মধ্যে ছিল। যার কারণে তাদের জমানায় দিনের কোন বাস্তব রূপ কেউ কোনোদিন চোখে দেখে নাই। যখন নাকি এটার মধ্যে শিথিলতা আসছে, সেই তবদীলের দিন আমাদের কাছে পানির মতো হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় এরকম শোনা যাইতেছে। मैंने अर्ज किया कि दावत इल्लाह फर्ज किफाया नहीं, फर्ज आइन है। इस बात से बहुत से जहन सोचते होंगे कि हम तो समझते थे कि दावत फर्ज किफाया है, एक जमात बन गई इस काम को करने के लिए, बाकी की तरफ से ये जिम्मेदारी अदा हो रही है। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, दावत अपने हक में फर्ज आइन है, दूसरे के हक में फर्ज किफाया हो सकती है। उलमा ने लिखा है जनाजे की तजहीज, उसकी तफसील, उसकी तकसीम, ये फर्ज किफाया हो सकता है। लेकिन अपनी जात के एतबार से अपने दीन पर इस्तिकामत के लिए दावत ये हर मोमिन के जिम्मे फर्ज आइन है। बल्कि लिखा है कि भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये अपने हक में फर्ज आइन है, दूसरे के हक में फर्ज किफाया है। हर फर्ज उम्मत को उसको अपने दीन की दावत पर कायम रखना, ताकि वह अपने दीन की दावत से अपने दीन पर कायम रहे। हर ईमान वाले को इस मेहनत पर इस मकसद के लिए लाना है कि उसके अपने दीन की हिफाजत और उसके अपने दीन पर इस्तिकामत के लिए अपने दीन की दावत पर मुसलसल कायम रहना जरूरी है। मेरे मुहतरम दोस्तों, लोग अजीजों, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये अपने अंदर मारूफात की रग़बत पैदा करने और मुनकरात की नफरत पैदा करने के लिए है। इसलिए बिल्कुल बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मेहनत महज दूसरों की इस्लाह के लिए, ये सिर्फ 1, 2 या 10 मरतबा बात पहुंचा देने के लिए नहीं है, बल्कि मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तकलीफ दिलों में उतारने के लिए है। क्योंकि दावत, तबलीग, इसका खासा है यकीन पैदा करना, इसका खासा है यकीन पैदा करना। दीन के हर अमल को यकीन के दर्जे तक पहुंचाने के लिए दावत है। सिर्फ भलाई का हुक्म कर देना, भलाई कराने के लिए, बुराई से रोक देना, बुराई से हटाने के लिए, इस तक दावत नहीं है। बल्कि हर अमल की हकीकत तक पहुंचने के लिए, हर अमल को बेअतबार यकीन के अंदर उतारने के लिए दावत है। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्ग अज़ीज़ों, हर ईमान वाला अपनी जात से
سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ یہ محنت میری اپنی ذات کے لیے ہے. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ ہر ایک کی محنت سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. یہ محنت اصل ہے اپنی ذات کے لیے. انذار، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے. جو ایمانی رہنے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ان کے حقوں میں فائدہ تو ہوگا، لیکن اللہ کے وعیدوں سے ڈرانا اور اللہ کے وعدوں کی طرف بلانا، یہ خود اپنے اندر وعدوں کی پر امیدیں اور وعیدوں کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. سب سے پہلے ہم اس کام کو سمجھیں کہ آخر اس کام کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مجھے اس کام کی کیا ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں، ہر ایمان والے کو دعوت پر لانا، اور دعوت میں بھی سب سے پہلے دعوت ایمان پر لانا ہے. ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی دعوت کے بارے میں کہ یہ غیروں کے لیے ہے، اور غیروں تک دعوت کے پہنچنے کے بہت سے راستے اور بہت سے اسباب اس زمانے میں حاصل ہو رہے ہیں، لہذا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، دعوت ایمان تو خود مومن کے لیے ہے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار خود مومن ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار فرمایا. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمے کے خود زیادہ حقدار ہیں. اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. علماء نے تفسیر کی ہے، ایمان والوں مسلمان بنو. ایمان تو اسلام کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے. اس لیے میرا اس دوست بزرگوں، سب سے پہلا کام اس محنت کے ذریعے، سب سے پہلا مقصد اس محنت کا وہ اپنے یقین کو دعوت سے تقویت پہنچانا ہے. اتنی اہمیت ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام رکھتا. ظاہر کے خلاف بولنا یہ اس کام کا امتیاز ہے، شکلوں کے خلاف یقین بنانا یہ اس کام کا امتیاز ہے. اس لیے پہلی بات کر رہا کہ سب سے پہلا قدم محنت کا وہ یہ ہے کہ ایمانیات ہمارے مذاکروں میں، ہمارے مجلسوں میں، انفرادی ہوں اجتماعی ہوں، ایمانیات غالب رہنی چاہیے. کیونکہ ایمانیات کے بغیر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا. ایمانیات کا بیان کرنا، مغیبات کو بولنا، اللہ کے وعدوں کو شکلوں کے خلاف یقینی ثابت کرنا، یہ عبادات کے اندر نور اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہے.